अस्सलाम नाम जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब की हाल है जनाब? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह सरदार साहब तुसी सुनाओ। जी बिल्कुल ठीक। ये पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल नाल तुहाडा मौकफ लेना है। हुकूमत ने बुज़दार नूं हटा के ते अपना चौधरी परवेज लाई नूं जिहड़ा नामजद कर दिता है वज़ीर आला वास्ते। ठीक है। ते तुसी की समझदे हो कि आपोजिशन जिहदे च पीटीएम च तुहाडी जमात भी शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कामयाब हो पाएगी? जी बिल्कुल साडी जमात जिहड़ी है असीं साडे नाल हुकूमती जमात दे भी बहुत सारे जंगीर तरीन अलीम खान की सूरत च साडे नाल एक उन्हां दा एक बड़ा ग्रुप साडे नाल है जी। उस तो अलावा नून लीग दे एक अपनी स्ट्रेंथ है जी। उसके नाल फिर पार्टी दे भी जेडे कोई 7 को मैंबर है ने जी। ते असी तो पहले ही उन्हां दी जेडी हुकूमत दौरान दी पोजीशन ते की थे अपोजिशन, लेकिन अपोजिशन इस बात तो नहीं कर रही कि अभी पहले बरकत करांगे बाद जित करांगे। जी ते वफाक है तुसी की समझदे हो सरदार साहब के वफाक च नंबर गेम पूरी है तुहाडी? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिहड़ी है वो लीड कर रही है इस वेले अपोजिशन नूं, ते वफाक च नंबर पूरे हो गए ने तुहाडे कोल? जी नंबर पूरे जिहड़े ने ना ये एक मेरा मतलब है कि कहना मुनासिब ही नहीं लगता, ये लफ्ज इतना मुनासिब ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा नंबर ने क्योंकि असी चाहते हैं साडी पार्टी ये चाह रही है कि असी जेडे मनहरफ रुकन ने ना मैंबर ने मनहरफ उन्होंने शो ही ना करिए जी। असी सिर्फ और सिर्फ जेडे आजाद या मेरा मतलब इतिहादी ने उन्होंने दे विचों जेडे असी कोई 8-9 नंबर लैके ना तो 172 की स्ट्रेंथ जी वो शो कर दिए ताकि जेडे इन्हां दी हुकूमती पार्टी के लोग मनहरफ होए ने उन्हां दे उत्ते जी डिफेंसिव क्लास वाला भी हरफ ना आए जी। इस वास्ते अगर असी उन्होंने शो करिए तो फिर तो ये 220 के करीब जी है वो साडी जी ना तादाद बनती है। बेहतर हो गया, ठीक हो गया ना। लेकिन पार्टी ये चाह रही ने, कानूनदान ये चाह रहे ने कि इन्हां लोगों नूं बजाए असी इलैक्शन कमिश्नर कोल इन्हां दा जिहड़ा हैगा वे अदम इतमाद तो बाद स्पीकर इन्हां दा केस बनाए, वो इलैक्शन कमिश्नर भेजे, इन्हां नूं डिफेंस क्लास लगे, ए डी सीट होण जी जी। तो उस प्रोसेस भी उन्हां लोगों नूं नहीं पाना चाहते क्योंकि वो लोग साडी हमदर्दी दे विच अगर उन्होंने हुकूमत नूं छड्डिया है तो असीं उन्हां नूं डी सीट भी नहीं कराना चाहते जी। बेहतर हो गया ना। असीं जिहड़ी 72 दी करनी है ਵੇਖੋ ना 162-63 तो साडे कोल पहले ही है जी। बेहतर ਤੇ 8-9 ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 8-9 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। बेहतर हो ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਨੇ जी। अच्छा तुसी सरदार साहब की कह रहे हो कि किन्ने परसेंट तुहानू लगदा है भी वफाक विच और किन्ने परसेंट जिहड़ा है वो सूबा पंजाब विच तरीके अदम एतमाद कामयाब हो रही है? देखो जी मैं जरा ना कहना 1000% 2000% वो तो गैर मुनासिब लफज होंदा है, लेकिन जरा ना हकीकी लफज वो है 100% जी। यकीन होना, पूरा यकीन होना 100% होना बेहतर। ठीक है ना। इस वास्ते 100% साडा जिहड़ा है ना वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दे फजल नाल साडी पार्टी जिहड़ी है ना वो मरकज विच पहले और फिर पंजाब विच इंशाअल्लाह ताला अपनी मर्जी दी जिहड़े ना वो हुकूमत बनाई। अच्छा सरदार साहब आपोजिशन ने मुश्तरका इजलास बुलाया सी 3-4 दिन पहले और 162 मेंबर ने इन्हां कोल पूरे कौमी असैम्बली दे अंदर और 10 इन्हां मजीद जिहड़े ने वो इत्तेहादी जमातां दे इकट्ठे करके ते 172 नंबर और जिवें कि तुसीं कह रहे हो भी 200 नंबर भी है तो वो 162 चों भी 152 आए सन, 10 बंदे आपोजिशन दे अपने ही गैब सन
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ 25 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ 25 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਸਨ 61 ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ ਨਾ 161 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 63 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, 65 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਦਾਦ ਅੱਜ ਜੀ 2 ਨੇ ਅੱਜ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਕ ਬਸ਼ੀਰ ਚੀਮਾ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ੈਨ ਭੁਗਤੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ GDA ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 17-18 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿ MCM ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੇਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਦਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜੀ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਦੀ ਹੋਣ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਏ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਇਤਮਾਦ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਰਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ PTI ਦੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਕਲਾਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਦਾਰਤੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ, 5 ਸਾਲ ਲਈ, 10 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਨੀ ਕੁਵਤਾ ਨੇ ਇਹ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਕਿ ਬਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੰਤਖਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਰਾ ਦੇਵੇ? ਕਿਆ ਐਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਕਿਆ ਰਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਭ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਰਵ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਥ੍ਰੈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਤ ਆਇਆ ਵੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥ੍ਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਰਨਾ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕੌਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨਰਫ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਤਾਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? 65 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਗੀ ਜੀ? 72 ਕਰਨੇ ਨੇ, 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ। 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੈਨ ਬੁੱਕੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬਾਪ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚਲੋ ਚਲੀ ਗਈ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਦਰ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 165 ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਵਾਏ ਨੇ, ਟੋਟਲ 165 ਨੇ। ਅਗਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੀ ਸੀਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਹਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਰਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 10-20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ B ਪਲਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਕਲਾਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਹਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਨਰਫ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਕਲਾਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਹਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ, ਬਿਹਤਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ 100% ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਪਲਾਨ, B ਪਲਾਨ, C ਪਲਾਨ ਰਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। अस्सलाम वालेकुम।